I've been praying for 1.5 years, without knowing how things will happen. But God, in His own time, He opened doors for us and He made it to happen. So praise God for this day. Praise God for His goodness and mercies. That He gave us one heart, one mind, right, to start this church in His name. So we thank God for what all He is doing in our life, and thank God for what He is going to do in the future. I welcome you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. So let's begin our service with a prayer. Gracious, loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this time. Thank you for your mercies and goodness, Lord. Lord, unworthy people, as we have come to your presence, Lord, we fall prostrate at your feet. We thank you, Lord, for what all you are doing in our lives. When we look back and see, Lord, what we are, Lord, it's only thy grace and thy mercy, Lord, that you saved us, that you brought us to be to this place, Lord, that you saved us and made us your children, Lord. Lord, thank you, Lord, for this place. Lord, in your own according to your will, Lord, you opened these doors and you gave us, Lord, to gather in your name to worship you and praise you, Lord. ప్రభా మీరు చేసిన ప్రతి మేలుకై మీకు ఎంతో వందనాలు స్తోత్రాలు అర్పిస్తున్నాను ప్రభా. ప్రభా ఇచ్చినటువంటి ఈ స్థలానికే ఎంతో వందనాలు ప్రభా. మీరే సాయం చేయండి ప్రభా. మేము స్టార్ట్ చేస్తుండగా మీ ఆత్మను దయచేయండి ప్రభా. మీ యొక్క కృపను దయచేయండి ప్రభా. మీరే ఉండి మీరే నడిపించండి. ఆది నుంచి అంతవరకు ప్రభా మీరే ఉండండి ప్రభా. మీరే మహిమ పొందండి. మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా. ఈ ప్రదేశంలో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ప్రభా ఈ కార్యం జరిగించండి ప్రభా. మీరే వారి మనసులు మార్చండి ప్రభా. మీరే వారిని తీసుకురండి ప్రభా. మీరే రక్షించండి. మీరే నిజమైన దేవుడని తెలుసుకునే కృపను దయచేయండి ప్రభా. ప్రభా ఇంతవరకు మా పట్ల చేసిన ప్రతి మేలుకి ఎంతో వందనాలు. మమ్మల్ని ప్రేమించినారు ప్రభా. మాకు సాయం చేస్తారు. Lord, 1.5 years we don't know what's going to happen, Lord, but Lord, you have this in your mind. Lord, we thank you for that, Lord. ప్రభా మీరు గొప్ప దేవుడు ప్రభా. వాగ్దానం ఇచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు ప్రభా. మీకు ఎంతో వందనాలు స్తోత్రాలు అర్పిస్తున్నాం ప్రభా. ప్రభా ఈ యొక్క సంఘాన్ని మీరే స్థాపించండి. మీరే స్థిరపరచండి. మీరే బలపరచండి. మీరే ఐక్యత దయచేయండి ప్రభా. మీలో మేము ఎదుటకు సహాయం చేయండి ప్రభా. ప్రభా మీరు వచ్చేంత పర్యంతరం వరకు ప్రభా ఈ యొక్క సంఘం ప్రభా నిలిచి ఉండటం మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా. అనేకుల్ని ప్రభా మీరే ప్రభా వాడుకోండి. మీరే లేపండి ప్రభా. మీరే ప్రభా మీ సేవలో వాడుకోండి ప్రభా. ప్రభా ఇచ్చినటువంటి సమయానికి ఇంకెంతో ఉందో ప్రభా. ప్రభా ఈ సమయం అంతట్లో మీరే తోడుగా ఉండండి. మీరే అద్భుతం వహించండి. మీరే మహిమ పొందండి ప్రభా. ఆది నుంచి అంతవరకు మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ వందనాలు స్తోత్రాలు అర్పిస్తుంది. ఏ సమయం ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. Let's start singing, praising God. Isaiah 59. Sing, O barren, thou that didst not bear, break forth into singing and cry aloud. Thou that didst not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, said the Lord. Enlarge the place of thy tent, and let them stretch forth the curtains of thy habitations. Spare not, lengthen thy cords, and strengthen thy stakes. For thou shalt break forth on the right hand and on the left, and thy seed shall inherit the Gentiles and make the desolate cities to be inhabited. Fear not, for thou shalt not be ashamed, neither be thou confounded. For thou shalt not put to shame, for thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood anymore. For thy Maker is thy husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel. The God of the whole earth shall he be called. For the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou wast refused, saith thy Lord. For a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. In a little wrath I hid my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, said the Lord thy Redeemer. For this is as the waters of Noah unto me, for as I have sworn that the waters of Noah should no more go over the earth, so have I sworn that would not be worth with thee, nor rebuke thee. For the mountains shall depart, and the hills be removed, but the kindness shall not depart from thee, neither shall the covenant of thy peace be removed,
said the Lord that had mercy on thee. I, O thou afflicted, tossed with tempest, and not comforted. Behold, I will lay thy stones with fair colors, and lay thy foundations with sapphires. And I will make thy windows of agates, and thy gates of carbuncles, and all thy borders of pleasant stones. And all thy children shall be taught of the Lord, and great shall be the peace of thy children. In righteousness shalt thou be established, thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear and from terror. For it shall not come near thee. Behold, they shall surely gather together, but not by me. Whosoever shall gather together against thee shall fall for thy sake. Behold, I have created the smith that bloweth the coals in the fire, and that bringeth forth an instrument for his work. And I have created the waster to destroy. No weapon that I form against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, said the Lord. May the Lord bless this word.
ఓల్డ్ అయిపోయారనమాట. బట్ వెన్ హీ స్టార్టెడ్ హిస్ మినిస్ట్రీ, ఆయన చర్చ్లో ఎవరు లేరు, ఆయన ఇంకా ఆయన వైఫ్ ఇద్దరే ఉన్నారు. సో ఆయన ఈస్ టు రైట్ హిస్ మెసేజ్ విత్ అ పెన్. తర్వాత ఆయన వైఫ్కి ఇచ్చేవాడు. ఆ వైఫ్ ఏం చేశారంటే తను తీసుకొని టైప్ చేసేదాన్ని, టైప్ చేసి ఇంకా ప్రింట్అవుట్స్ తీసి పాస్టర్కి ఇచ్చేవాడు. సో బిఫోర్ ద మెసేజ్ ఇస్ ప్రీచ్, షీ నోస్ వాట్స్ ద మెసేజ్ ఇస్. సో ఇద్దరు కలిసి చర్చ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. చర్చ్కి వెళ్ళిన తర్వాత పాస్టర్ గారు, దిస్ ఇస్ అ రియల్ స్టోరీ, పాస్టర్ గారు బైబిల్ తీసి మెసేజ్ చెప్పిన తర్వాత అంత అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చేవాళ్ళు. రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు పాస్టర్ వైఫ్ తను అడిగేదనమాట పాస్టర్ గారితో, నువ్వు ఈ ప్యాసేజ్ మిస్ అయ్యావు, ఈరోజు ఈ వర్సెస్ నువ్వు మిస్ అయ్యావు, నువ్వు చెప్పలేదు అని చెప్పేదన్నమాట. సో యాజ్ వి స్టార్ట్, we may miss many things, right? So pardon us, right? Things may not be a systematic way. So this is our first day. So we are learning, and we'll definitely improve on that. When your wife is a quality analyst, it's hard to send something to production. So we'll definitely improve on these things. So please bear with us. So today we want to do something, I don't know, maybe some of you may know it, some of you may not be knowing it. We want to do individually worship. So today, corporate as a group of believers, we worship God. But now we want to take 1 or 2 minutes and worship God, what God has done in our life. Right? మన జీవితంలో దేవుడు ఏం చేసినాడో వాటిని దేవునికి స్తుతులు అర్పించడానికి మనం చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో దట్ it gives us an opportunity to open our mouth and praise God. So that's the intention. So what God has done. ఒక వర్స్ చదువుతాను, Luke chapter 17 verse 17 తెలుగులో చదువుతాను. అందుకు యేసు 10 మంది శుద్ధులైతారా, ఆ 9 ఎక్కడ? ఆ అన్యుడు తప్ప దేవుని మహిమపరచుటకు తిరిగి వచ్చిన వాడెవడను అగపడటం లేదు అని చెప్పాను. సో హియర్ వి సీ జీసస్ హీలింగ్ 10 leprous people. And they were going there, and Jesus was there, and they came rushing and asked God to cleanse them. దేవుడా మమ్మల్ని శుద్ధీకరించండి అని చెప్పినప్పుడు, మీరు వెళ్ళండి మీరు అని దేవుడు వాళ్ళని శుద్ధీకరించినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తుండగా ఒక వ్యక్తి తిరిగి వచ్చి శుద్ధీకరించబడ్డ 10 మంది శుద్ధీకరించబడతారు. అయితే ఒక వ్యక్తి తిరిగి వచ్చి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేవాడుగా ఉన్నాడు. రైట్? అందుకు దేవుడు ఏమంటాడు, నేను 10 మందిని నేను శుద్ధీకరిస్తే ఒకరు తిరిగి వస్తున్నారు ఏంటి అని అడుగుతాడు. సో దేవుడు మన జీవితంలో ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసినాడు కదా. సో వీ నీడ్ టు ఓపెన్ అవర్ మౌత్. సో దట్స్ వాట్ గాడ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్, రైట్? మన జీవితంలో చేసిన మేలు, నేను ఇన్ని మేలు చేసినాను, మీరు వై డోంట్ యూ వర్షిప్ మీ, కమ్ బ్యాక్ అండ్ వర్షిప్ మీ అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి దిస్ టైమ్ యూ విల్ టేక్ ఎ ఫ్యూ మినిట్స్ టు వర్షిప్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఫర్ వాట్ ఆల్ హీ హస్ డన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఒక చిన్న you can pray, it's not a prayer, right? It's a thanking God. మనకి ఏమన్నా హెల్ప్ చేయకముందు we go and ask for the request, right? We need some help అన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి ఎవరన్నా అడుగుతాము. అడిగిన తర్వాత somebody helped us, so we thank them, right? We thank them. We again don't go and request them. కాబట్టి it's a worship, it's a thanking God. It's not a requesting, it's not a prayer, but it's a worship. So we will not end with a prayer with I ask. We are not asking, but we are thanking. So that's how we end. So ఏం ప్రార్థన చేద్దామంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ సేవ్, యు కెన్ 2 మాటలు మీ రక్షణ గురించి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పచ్చు. మీ జీవితంలో ఈ వారంలో మీ కుటుంబ జీవితంలో ఏమన్నా దేవుడు చేస్తే ఆ విషయాలు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించవచ్చు. Only 1-2 words here and there, that's it, not much. Right? Just open, this gives an opportunity to open ourselves, right, and thank God in the midst of His people, and that brings glory and honor to His name. So He's looking, where are those 9 people? I healed 10 people, I see only 1. Where are those 9 people? So let's not be like that 9 people, but be that one person who came back and worshiped God. So at this time I open all, and you can just worship God, thank God for what all God has done. కృతంగా ఒకరు చేస్తారు, ఒకరు ఆరాధిస్తారు, తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకరు ఆరాధిస్తారు. At the end I will worship, and then we'll go to the next part of
this service. Okay, so based on how many people worship, right? Then I will close. Okay, so we are first then we'll go to next person. Yes. అత్యున్నత సింహాసనంపై ఆసీనుడైనటువంటి మా దేవ, ఏదోనైనా నీకు పలికిరానైనటువంటి మాటలు జిగడగల భూమిలో కూడుకుపోయిన నన్ను నీ కృప ద్వారా, నీ ప్రేమ ద్వారా, నీ కనికరము వాత్సల్యత ద్వారా నైనా నన్ను ఆదరించావు ప్రభా. అయా మరి ఊహించిన ఏమనితావు ప్రభా. నా జీవితంలో నైనా మరి మీరు చేసిన మేలు నైనా మరి లెక్కకు మించి ఉంది ప్రభా. అందుబట్టి నీకే స్తుతులు, స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఆశ్చర్యకరుడైనటువంటి మా గొప్ప దేవుడు అయా మరి అమూల్యమైన వాగ్దానాలతో మమ్మల్ని ఆదరించిన మా పరమతండ్రి నాయన నీకే స్తుతులు, స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఇదిగోనైనా మరి ఈ సమయంలో నైనా మరి సియోన్ మరి ఇండియన్ ఫెలోషిప్లో కూర్చుని నా తండ్రి మరి నేను ప్రార్థించటకు, స్తుతించటకు, బలపరచటకు, మహిమపరచటకు నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి నీకు స్తుతి, స్తోత్రాలు, వందనాలు ప్రభా. ఇంకా నాయనా మరి బలహీనతలో మంచి ఆరోగ్య బలం నాకు అనుగ్రహిస్తూ నన్ను నడిపిస్తున్న విధానం బట్టి మీకే కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నానైనా. మరి ఇంతగా అభివృద్ధిలో కూడానైనా నీ కృపా సహాయం దయచేయమని ఆయన మరి ప్రతి విషయంలో మేమందరం కూడానైనా ఎల్లప్పుడూ నా తండ్రి మరి స్తుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ నైనా నీ మేలును తలపోస్తూ నైనా మరి ఆ అల్లలను మరి దూతలు ఏ విధంగా నీకు స్తుతిస్తున్నారో అదేవిధంగా నిత్యము మా హృదయంలో నీ జీవవాక్కులతో నింపి స్తుతించేలా కృపను దయచేయమని నా ప్రభు నా రక్షకుడైన యేసయ్య పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. మా పరిశుద్ధ మందిరం మా పరలోక తండ్రి, కృపగల దేవ, గొప్ప దేవ, ఆశ్చర్యకరుడవు, ఆలోచనకర్త, బలవంతమైన మా గొప్ప దేవుడు నైనా ప్రభా. మీకే వందనములు, స్తోత్రం ప్రభా. మనకి రాలిన నన్నునైనా ప్రభా, దేవుని ప్రభా మీరు మాకు చూపుచున్న నా పట్ల నా ఫ్యామిలీ పట్ల ప్రభా మీరు చూపుచున్న కృపను బట్టి మీకే వందనములు, స్తోత్రం నైనా ప్రభా. ఇంత గొప్ప దేవుడు నైనా ప్రభా. మేము ఈ రోజు మీరు ఈ రీతిగా ఉన్నామంటే కేవలం నీ కృపనైనా ప్రభా. ఎస్ లార్డ్, వి సరెండర్ ఆల్ లార్డ్. Yes, Lord, we surrender, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, thank you, Lord, for your mercy, Lord, and the grace, my Lord Jesus. Wherever you are, Lord, there is a light, my Lord Jesus. Lord, shine the light in this church, my Lord Jesus, in our lives, my Lord Jesus. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, let whatever you have done in my life, my Lord Jesus. Once again, Lord, I thank everything, my Lord Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. నా ప్రాణము యెహోవాను సంతోషించు, నా అంతరంగము నా సమస్తము ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సంతోషించు. పరిశుద్ధమైన దేవ, తండ్రి నువ్వు చేసిన తండ్రి గొప్ప త్యాగం కొరకు స్తోత్రం నాయన. తండ్రి పాపమైన నన్ను తండ్రి ఎన్నో తప్పులు చేసుకుంటున్నాను, ఎన్నో తండ్రి పాపంలో ఉన్నాను తండ్రి. కానీ అటువంటి పాపంలో తండ్రి నీ రక్తంలో కడిగి నన్ను క్షమించిన దేవా నీకు స్తోత్రం. దేవా తండ్రి తండ్రి నాలో ఉన్న పరిశుద్ధులు అంతనైనా తండ్రి నా ప్రాణ ఆత్మ దేహములతో తండ్రి నేను స్తుతిస్తున్నాను నాయన. నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క కార్యం నా జీవితంలో, నా కుటుంబ జీవితంలో, నా తండ్రి నా కొడుకు జీవితంలో ఆయన నువ్వు చూపించిన కనికరంకు తండ్రి నాకు ఇచ్చిన గ్రేస్కు నీకే స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను. హల్లెలూయా, స్తోత్రం 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 యేసయ్యా, స్తోత్రం నాయన. జీవముల తండ్రి, జీవాధిపతి, సర్వాధికారి, సర్వశరీరులకు దేవుడు అయిన దేవా నీకే వేలాదివేల స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవా నీకే వందనాలు, నీకే స్తుతి స్తోత్రం. ఆది అంతంలో అయినట్టు దేవా నీకే వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఉంటారో వారి మధ్యనే ఉన్న సెలవిచ్చిన దేవుడు మా మధ్య ఉన్నందుకే నీకే వేలాదివేల స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. గొప్ప దేవుడు, నిన్ను ఆరాధించే భాగ్యాన్ని మాకందరికీ
స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. ప్రభు మరి మా జాబ్లో మాకు తోడుగా ఉన్నందుకే నీకు వేలాది వేల స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఆరోగ్య విషయంలో తండ్రి ప్రభు అనేక ఇబ్బందుల్లో తండ్రి మేము ఉన్నప్పుడు నీ చేయి నిప్పి ప్రభు మమ్మల్ని లేవనెత్తిన దేవుడవు నీకే వేలాది వేల స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. ప్రభు ఈ కార్యమంతట్లో ప్రభు మీరే ఉండి నడిపించమని వేడుకుంటూ ఈ స్నామం పేట అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. మీరు తండ్రి మేము పరిచయం చేసేవారి అవడానికి సహాయం చేసినందుకు స్తోత్రం. దానికి కావాల్సిన శక్తిని బలము కూడా మాకు దయచేసి ప్రభావ మీరైనా మమ్మల్ని ఎక్కువ చేయండి. అన్ని విషయాల్లో మీరు తోడుగా ఉంటారు. మరి ఒక్కసారి వేలాది స్తోత్రం ప్రభావ తండ్రి. ఈ ఆరాధన అంతర్గతంగా మీరే తోడుగా ఉంటుందండి. మరి అన్ని విషయాల్లో సహాయం చేసి వస్తున్నాను. మరి ఒకసారి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుంటూ ఈ కొద్ది చిన్న ఆరాధన మరి మీ యొక్క ఆరాధన చేసి సమర్పించుకుంటున్నాము. మా జీవితాల్లో చేసిన ప్రతి మేలుని బట్టి స్తోత్రం తండ్రి. అవి లెక్కింపదలిచిన తండ్రి ఇసుక కంటే ఎంతో ఉంటుంది నాయన. అటువంటి మేలుని మా జీవితాల్లో ఇచ్చినందుకే స్తోత్రం తండ్రి. నాయన గడిచిన వారం 10 రోజుల్లో కూడా తండ్రి నాయన ఆరోగ్య విషయంలో ఆర్థిక విషయంలో మీరు చూపించిన కృపను బట్టి స్తోత్రం తండ్రి. నాయన ఎన్నో విషయాల్లో మాకు సహాయం చేస్తున్నారు తండ్రి. దాన్ని బట్టి స్తోత్రం తండ్రి. ఆయన మేము సజీవుగా ఉన్నాను తండ్రి. కృప తండ్రి స్తోత్రం ప్రభావ స్తోత్రం ప్రభావ. అలాగే తండ్రి మా తల్లిదండ్రులు కూడా నాయన మీరు ఇచ్చిన శాంతి సమాధానం బట్టి స్తోత్రం తండ్రి. మా ప్రార్థన వినే దేవుడు, మాతో మాట్లాడే దేవుడు, సజీవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు నీకే స్తుతులు స్తోత్రం తండ్రి. నాయన లోకంలో ఎంతో మంది తండ్రి నాయన జీవం లేని వాటి వైపు వెళ్తుండగా తండ్రి నిత్య జీవాన్ని మాకు ఇచ్చిన దేవానికి స్తోత్రం తండ్రి. నాయన మేము తండ్రి నాయన మీరు చేసిన మీరు దేని పడకుండా తండ్రి నిరంతరం కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటూ తండ్రి అనుక్షణము మా జీవితాన్ని తండ్రి మీకు విట్నెస్గా ఉంచుకునే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దమని మీ కృపలో కాచి కాపాడమని మీరు చేసిన మేలుకై మరోసారి వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం తెలుస్తూ కాబట్టి యేసుక్రీస్తునామములో ప్రార్థించుకుంటున్నాం తండ్రి. మీ యొక్క కృపలో లక్ష్యం మీరు భద్రంగా ఉంచారు తండ్రి. మీరు వేసిన యొక్క గొప్ప రక్షణ తండ్రి మీ నియమించిన చెల్లించుకుంటారు తండ్రి. మీరు యొక్క కొన్ని తప్పని తండ్రి మీరు చేసిన ప్రతి మీరు తండ్రి దేవా తండ్రి 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 యొక్క చర్చ కోసం తండ్రి తండ్రి ఎంతో కాలం నుంచి తండ్రి 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 మీరు చేసిన ప్రార్థన తండ్రి మీరు ఆలోచించండి ఈరోజు తండ్రి తండ్రి ఈ యొక్క తండ్రి ఈ యొక్క రోజులు తండ్రి ఈ యొక్క తండ్రి యొక్క ఆరాధన తండ్రి ఆరాధన స్థలం మాకు దయచేసి మీకు వేలాది స్థితిస్తుంది మీరు చేసిన ప్రతి మేలు తండ్రి 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 మీరు చేసిన ప్రతి మేలు స్తోత్రం చెల్లించుకొచ్చున్నాం తండ్రి తండ్రి ఆరాధన సమయంలో కూడా తండ్రి మీరు దీవించున్నాం తండ్రి అనేక మంది తండ్రి తండ్రి అనేక మందికి మేలు కలుగులో ఉన్నారు తండ్రి మీకు తండ్రి తండ్రి మీకు మేలు కలుగులో ఉన్నారు తండ్రి ఆరాధన ఉన్నారు తండ్రి దీవించున్నాం యేసు ప్రభువు పరిశుద్ధ నామములో దీవించున్నాము తండ్రి.
కృప తండ్రి నీకు దేవా ప్రభా ఇచ్చినటువంటి సమయానికై నీకు ఎంతో వందనాలు అర్పిస్తున్నాం. మమ్మల్ని ప్రేమించి ప్రభావ మీరు మా పట్ల చేసిన ప్రతి మేలుకై మీకు ఎంతో వందనాలు ప్రభా. ముఖ్యంగా ప్రభా నన్ను రక్షించుకున్నారు, నన్ను బిడ్డగా చేసుకున్నారు ప్రభా. నా గురించి ఈ లోకంలో మీరు శిలువలో మరణించడానికి ప్రభా ఈ లోకంలో తిరిగి వచ్చినారు ప్రభా. అందుని బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు అర్పిస్తున్నాను ప్రభా. ప్రభా ఎగిన పాత్రని ఎన్నికలేని వాడిని ప్రభా నన్ను మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు ప్రభా, రక్షించుకున్నారు ప్రభా. ప్రభా మీకు ఎంతో వందనాలు అర్పిస్తున్నాను ప్రభా. ఈ ప్రేమకై ఎంతో వందనాలు, ఈ కృపకై కనికరానికి ఎంతో వందనాలు అర్పిస్తున్నాను ప్రభా. ఈరోజు చూడడానికి మీరు చూపించిన కృపకై మీకు ఎంతో వందనాలు ప్రభా. ప్రభా కేవలం మీ కృపే ప్రభా, ప్రభా మీ చిత్తానుసారమే ప్రభా. ప్రభా నాలో ఎటువంటి శక్తి లేదు, ఎటువంటి బలం లేదు ప్రభా. సమస్తం ప్రభా మీ మీదనే ఆధారపడి సాగుతున్నాను ప్రభా. అందుని బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు ప్రభా. ప్రభా మీరు చేసిన ప్రతి మేలుకే ఎంతో వందనాలు. నా కుటుంబం పట్ల మీరు చేసిన మేలుకే ఎంతో వందనాలు ప్రభా. మీరు ఇచ్చిన రక్షణ కార్యాన్ని ప్రభా మీ చేత ఎత్తబట్టుకొని సో I offer this worship in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Again, so this is a worship time, right? So we are not praying, it's a worship. So we'll end with the worship of what God has done in our lives. Okay? Okay, now we'll go to message. So let's open our Bible to John chapter 3 verses 16 and 17. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 16 and 17 మనం చదువుతున్నాం. అందరం తీసినట్లయితే అందరం కలిసి చదువుదాం. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం, John chapter 3 verses 15 and 16. So today we are going to look mostly into Genesis and then into Revelation. కాబట్టి ఈ బైబిల్ తెలిసి మీరు మీ ముందు ఉంచుకోండి so that we can follow along. Okay? So I want to share most from the Bible. I'll take some time అంటే బైబిల్ తెరవడానికి. So everybody, let's open our Bibles, right, and then we follow along. So that's a good habit, I think. Right? యోహాను సువార్త 3:16-17 చదువుదాం. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించాడు. అందరం చదువుదాం. So everybody can start channel. దేవుడు God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. చిన్న ప్రారంభం చేసుకుందాం. కృపల తండ్రి నిత్యుని దేవా ప్రభా, ఇచ్చినటువంటి సమయానికి మీకు ఎంతో వందనాలు ప్రభా. ప్రభా ఈ సమయంలో ప్రభా మీ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానించుగా మీరే సహాయం చేయండి. మీ మాటలు దయచేయండి, మీ ఆత్మ దయచేయండి ప్రభా. ఒకరి కొరది మీద మాతో మాట్లాడండి ప్రభా, సహాయం చేయండి. ఏ స్నానం ప్రారంభించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి.